մարդիկ այս վերջի տարիներին ոնց որ իրանց ամեն ինչը, ասենք կյանքի չստացված պահերը, տխուր տրամադրությունը, եւ այլ անգամ պարապությունը, իրանք բնութագրում են, որ դա դեպրեսիա է, դոկտորը որ մի օրինակ բերեց, այդ հարցը մեջից ոնց որ առաջացավ։ Ասենք իրանք դրանք անվանում են դեպրեսիա, ինձ հետաքրքիր է դեպրեսիան իրականում ինչ է։ Ինչն է իրական դեպրեսիան։ Yeah, so the thing is, I noticed that lots of people kind of deem everything, it's just lots of things. They have this problem, that problem, or even simple boredom, they deem it as depression. So like they deem everything as depression. But like you mentioned in the class itself, depression, like dark depression a few times. So what do you think would be a good definition of depression? Medical question. There are not just medical, but from spiritual perspective as well. Yes. There are three basic kinds of depression. Երեք հիմնական տեսակի դեպրեսիա կա։ There are, and I'm going to do them in order of severity. Եվ ծանրության մակարդակը աճելու կարգով եմ գնալու։ There is what is called seasonal depression. Սեզոնային դեպրեսիա։ Some people get sad in the winter when it gets cold and snowy, and some in the summer when it gets hot. Մարդիկ կան ձմեռը որ ցրտում է, հա, դրանից են տխրում, մարդիկ էլ կա ամառը շոգ է շատ, դրանից են նեղվում տխրում։ That's a normal kind of sadness that is not a serious malady. It happens to lots of people. Այդ նորմալ տխրություն է, որ ինչ որ լուրջ հիվանդություն չի, լիքը մարդկանց է տեղի ունենում։ The spiritual issue is that such people tend to tie their happiness to a certain season of the year, so that their happiness is tied to their circumstances. Այստեղ հոգևոր խնդիրը նրանում է կայանում, որ այսպիսի մարդիկ իրենց ուրախությունը, երջանկությունը կապում են տարվա ինչ-որ սեզոնի հետ, հա? And the spiritual issue is they need to learn better how to be content in every situation. Եվ դասը այստեղ իրենց համար պետք է լինի, որ բավարարված լինեն ամեն իրավիճակում, and to give thanks in all circumstances. Շնորհակալ լինեն ամեն հանգամանքի մեջ։ The second kind of depression is related to the first. It is circumstantial depression. Երկրորդը կապված է ինչ որ առումով առաջի հետ, որը իրավիճակային դեպրեսիան է։ Often these are people who have a very idealistic view of life. Այս մարդիկ իդեալիստական կերպով են տեսնում կյանքը։ They want life to always go well for them. Մտածում են, ուզում են, որ միշտ ամեն բան իրենց գործերը միշտ լավ լինի։ And when life doesn't go well for them, then they feel a sense of sadness. Երբ կյանքում մի բան են չի գնում, իրենք այդ տխրության զգացողությունը ունենում են։ Related to circumstantial depression is a form of depression that is more serious. Իրավիճակային դեպրեսիայի հետ կապված կա եւս մի տեսակի դեպրեսիա, որ ավելի լուրջ է։ And such depression is related to something like the death of a loved one. Ինչ որ կապված է օրինակ սիրած մարդու մահի հետ։ And when somebody loses a loved one, they can go through an extended period of depression. Երբ ինչ որ մեկը կորցնում է սիրած մարդուն, նա կարող է ավելի երկարաժամկետ, հա, դեպրեսիայի ընթացք ունենալ։ Or when they are diagnosed with a condition that they didn't expect to be diagnosed with, that is very serious. Կամ ինչ որ լուրջ հիվանդություն, որ չէին էլ սպասում կարող ունենան, ախտորոշվում են դրանով։ This kind of depression is very normal. Այսպիսի դեպրեսիան լրիվ նորմալ է։ And frankly very necessary. Անկեղծ ասած ինչ որտեղ անհրաժեշտ։
when people lose a loved one to death, they go through a grief process. Երբ մարդիկ կորցնում են սիրած անձի, իրենք անցնում են And վշտի ցիկլով, հա? And that grief process is begun in a state of depression. Այդ process-ի սկիզբը հենց դեպրեսիան է։ And that depression is very necessary and very normal. Այդ դեպրեսիան շատ անհրաժեշտ է եւ լրիվ նորմալ։ As a pastor, through the years, when I have been with families where somebody has died in the family, Որպես հովիվ, հա, տարիների ընթացքում, երբ ընտանիքների հետ եմ եղել, որ անդամներից մեկը մահացել է, and people in the family act as if everything's fine, and usually they use Bible language during that time. The Lord gives and the Lord takes away. Ընտանիքի անդամները ինչ որտեղ ձևացնում են, հա, որ ամեն բան նորմալ է, նույնիսկ աստվածաշնչյան լեզու են օգտագործում, հա, Տերը տվեց, Տերը վերցրեց։ As true as that scripture is, it is not normal for someone close to us to die and then we act as if everything's fine. Ինչքան էլ ճիշտ է այդ խոսքը իրականում, բայց նորմալ չի, որ այդ տիպի մեզ մոտիկ մարդ մահանալուց մենք ցույց տանք, ասես թե ամեն բան նորմալ է։ So, for example, as a pastor, when I see someone acting like that after death, I know that a major period of emotional darkness is going to invade their life at some point. Եվ որպես հովիվ երբ տեսնում եմ, հա, ինչ որ մեկը այս կերպով արձագանքում այդ իրավիճակին, հա, ես հասկանում եմ, որ իր կյանքում շուտով գալու է խավար շրջան էմոցիոնալ առումով։ That kind of depression related to death or disease is, though it's normal, it is very serious. Այսպիսի դեպրեսիան կապված մահվան կամ լուրջ հիվանդության հետ, չնայած որ դժվար է, հա, բայց ինքը նորմալ է։ Among believers who are mature, that depression usually lasts a very short time. Ավելի հասուն հավատացյալների մոտ այդ դեպրեսիան կարճ ժամանակ է տևում։ But among believers who are not mature, that depression can last for an extended period of time. Սակայն հավատացյալները, ովքեր դեռ այդքան հասուն չեն, իրենց մոտ ավելի կարող է երկարաձգվել դա։ That's because many immature believers have a wrong view of who God is. Պատճառը այն է, որ ոչ հասուն հավատացյալները Աստծո սխալ պատկերացում ունեն։ Let's say, for example, a couple has a young child, and the couple, they're both immature believers. Օրինակ ինչ որ զույգ երեխա ունի եւ այդ զույգը թեկինը թե ամուսինը աջած չեն, հա, Քրիստոսի մեջ։ And their child gets really sick and dies. Այդ երեխան ուրեմն հիվանդանում է լուրջ եւ մահանում է։ Sometimes immature believers will not turn to God during that time, but they will turn away from God. Երբեմն ոչ հասուն հավատացյալները այդ շրջանում չեն գնա դեպի Աստված, այլ կհեռանան Աստծոց։ They will say things like, if God is a God of love, why did he take my child? Այսպիսի բաներ կլսենք, հայ թե Աստված, սիրո Աստված է ինչու վերցրեց իմ երեխուն։ And that is a serious situation that requires good, biblically sound counsel. Դա լուրջ իրավիճակ է, որի համար անհրաժեշտ է առողջ աստվածաշնչյան խորհրդատվություն։ The worst kind of depression is labeled clinical depression. Դեպրեսիայի ամենալուրջ, ամենավատ տեսակը անվանվում է կլինիկական։ This is a very serious condition. Սա շատ լուրջ հիվանդություն է։ Often people can turn suicidal during this time. Շատ հաճախ մարդիկ կարող են ինքնասպանության գնալ, հա, սրանից։ This kind of depression happens in someone who absolutely lose their passion for everything. Այս տեղի ունենում մարդու մոտ, երբ նա կորցնում է իր ցանկությունը, հա, ամեն բանի հանդեպ։ It is
it is hard to diagnose because it's found most often in people who can still go about their daily life in a normal way. Եվ սա շատ դժվար է ախտորոշել, որովհետև մարդիկ երբես իրավիճակում են, էլի փորձում են նորմալ կյանք ապրել։ So this person would go to their work every day and nobody at their work would know anything was wrong. Այն գնում են ամեն օր աշխատանքի այսպիսի մարդիկ եւ ոչ մեկ այնտեղ չգիտի ինչ վիճակում են իրենք գտնվում։ But when work is over, they go straight to their homes. Բայց գործից հետո իրենք միանգամից գնում են տուն։ And they usually have a favorite spot in their homes, a chair or a bed, and they go straight to that place. Որ ինչ որ սիրելի տեղ ունեն, հա, այդտեղ իրենց տանը կլինի ինչ որ աթոռ կամ իրենց մահճակալը։ And there they stay until it's time to do the next day's routine. Եվ մնում են այնտեղ մինչև ժամանակն է հաջորդ օրվա նորից ռուտինան կրկնելու։ They either stop eating or they eat far too much. Կամ դադարում են ուտել, կամ չափից շատ են ուտում այսպիսի մարդիկ։ They either stop sleeping or they sleep far too much. Նույնը քնելու հետ, հա, կամ շատ քիչ, կամ չափից շատ են քնում։ And there's no energy in their lives for anything. Իրենց կյանքում չկա էներգիա ոչ մի բանի համար։ And it typically happens both in women and men among people who have reached a place in life when they thought that life would be better for them, but it isn't. Եվ սովորաբար սա տեղի ունենում տղամարդկանց եւ կանանց մոտ էլ այն վիճակում երբ մի տեղ են հասել ու մտածում են պիտի սրանից հետո ամեն բան լավ լինի, բայց ոչինչ չի փոխվում։ Let me use a man as an example. Let's say a man goes to college and studies hard to be in a certain career. Տղամարդը օգտագործեմ, հա, իմ օրինակում ենթադրենք այս տղամարդը գնում է համալսարան եւ ինչ որ բան է սովորում, հա, իր կարիերայի համար։ And he finally finishes school, gets the job he wants to be in and starts working. Դա ուսումը ավարտում է, իր ուզած աշխատանքը գտնում, ու սկսում է աշխատել այնտեղ։ And his goals are to get married and to have a family and to do well in his job. Իր նպատակներն է կին գտնել, ամուսնանալ եւ ընտանիք կազմել, հա, եւ իր գործի մեջ առաջ գնալ։ And he gets married and has children and starts working in a job. Ամուսնանում է, ունենում է երեխաներ եւ շարունակում է իր աշխատանքը։ And somewhere between 15 to 20 years of working in that job and being married and having children. Եվ մոտավոր 10-15 տարվա ընթացքում, հա, երբ ինքը ամուսնացած է, ունի երեխաներ, աշխատում է իր գործի տեղը։ He is struggling in his marriage and his children are not doing what he thought they would be doing. Պայքարներ կան իր ամուսնության մեջ, իր երեխեքն էլ չեն անում են ինչ որ մտածում է իրենք կանեն։ And his job is not no longer exciting and it's no longer rewarding to him. Իր գործն էլ արդեն ոչ այնքան ուրախացնող, ոչ էլ բավարարող է իր համար։ And what sets in is the English word for it is apathy. Եվ այս ապաթիա հասկացողությունը հա այդ ամտնում իր մեջ։ Apathy literally means a loss of passion. Ապաթիան դա նշանակում է եռանդի կորուստ։ And that depression is very, very real and very serious. Այդ դեպրեսիան շատ իրական է եւ շատ լուրջ։ But because the person who is depressed like this doesn't talk about it and at the same time lives every day the same way he's always lived every day. Քանի որ այս մարդը չի խոսում իր իրավիճակի մասին, հա, ապրում է այնպես ինչպես որ միշտ է ապրել, nobody sees it. Ոչ ոք չի տեսնում դա։ And I said earlier this morning that beneath a lot of our emotional distress is the sin of idolatry. Եվ ինչպես առավոտյան ասացի, հա, մեր զգացմունքային խնդիրներից շատերի հետևում կանգնած է կրապաշտության մեղքը։ That's very true with this kind of depression.
Այսպիսի դեպրեսիայի դեպքում դա շատ ռեալ է։ So this man was looking to his wife, his children, and his job to give his life meaning. Այս մարդը սկզբանե նայում էր կնոջը, երեխաներին եւ աշխատանքին, որպես մի բան, որ կյանքին իմաստ կտա։ And they did not produce for him what he was looking for because they cannot produce for him what he's looking for. Եվ իրենք չտվեցին այնինչ փնտրում էր, հա, որովհետեւ չեն էլ կարող տալ այնինչ որ ինքը փնտրում էր։ Only Jesus can do that for him. Միայն Հիսուսը կարող է անել դա իր համար։ And until he sees that and embraces that, that depression will remain. Եվ քանի դեռ նա չհասկանա եւ չգնա ամբողջությամբ այդ գաղափարի հետևից, դեպրեսիան կմնա իր հետ։ Now, one more thing about this kind of depression, because if you were to say that normal emotional functioning for someone would look like a straight line. Միևս մեկ բան դեպրեսիայի մասին, եթե ասենք, որ նորմալ մարդու հա գործառույթ պատկերացնենք իր զգացմունքային վիճակը այսպես ուղիղ գծով գնում է։ Most of us, because of our being born in sin, Մեզնից շատերը, քանի որ ծնված ենք մեղքի մեջ, we never accomplish that living emotionally normal on a straight line. Երբեք իրական չի, հա, այսպես զգացմունքային առումով մի ուղիղ գծով գնալը։ Most of us either live slightly above the line and then come down to the line and slightly above the line. That's how many of us live. Շատերս կյանքում ապրում ենք, օրինակ, այստեղ գծի վրա հետո բարձրանում, հետո ենք ճիշտնում, հետո բարձրանում, այսպիսի կյանք ենք վարում։ Others of us live slightly below the line and sometimes we rise up to the emotional baseline. Այսինքն ոմանք ապրում են այս պատկերացված գծից ցածր, հիմնականում ու երբեմն բարձրանում ենք այդ գծի մակարդակին։ And we would consider that normal. Եվ մենք կհամարենք դա նորմալ։ There are others who live above the line, I mean way above the line for a while, and then they plunge below the line. Մարդիկ կան, որ որոշ ժամանակ գծից շատ վերև են ապրում, հետո էլ գծից ընկնում են ահագին ներքև։ Medically, that's diagnosed as bipolar disorder. Բժշկական առումով դա կոչվում է բիպոլար, հա, խանգարում։ We used to call it manic depressive behavior. Manic depressive հա, ներողություն, մանիակի պահվածքներ, հա, սա կոչվում հենց։ But with a depressed person, they live always below the line and they keep going further and further down. Սակայն դեպրեսիայի մեջ ապրող մարդու դեպքում հա իրենք միշտ են ապրում գծից ցածր եւ ինչքան գնում են, այնքան ավելի ցածր է ընկնում իրենց մակարդակը։ Here's a key to understanding depression. Ասեմ մի բանալի, որ կօգնի հասկանալ դեպրեսիան։ No depressed person ever wants to go further and further down. They are trying with everything they have to get back to the normal line. Ոչ մի դեպրեսիայի մեջ եղող մարդ չի ուզում ավելի իջնի գծից, իրենք անում են ամեն բան, որպեսզի հասնեն գոնե նորմային գծին։ But they can't. Բայց չեն կարող։ And they can't because of this darkness that's overwhelmed their life. Չեն կարող, որովհետև խավարը, որ կա իրենց կյանքը ճնշում է։ So if you're a biblical counselor working with such a person, you want to press in to their lives the teachings of the Bible about Jesus being the light of the world. Ոստի եթե դու խորհրդատու ես Աստվածաշնչյան եւ այսպիսի մարդու հետ ես աշխատում, քո նպատակն է իրենց հասցնել այն հատվածները Աստվածաշնչից, որտեղ Հիսուսը խոսում է թե ինչպես այնքը լույս է։ And that begins with getting them to acknowledge their darkness. Եվ դա տանում է որ են գիտակցեն իրենց խավարը։ And when they acknowledge their darkness, you would want not to rebuke them for their darkness, but to acknowledge that this darkness is normal for lots of people. Եվ երբ իրենք գիտակցում են, հա, այն խավարը, որի մեջ են,
ձեր նպատակը չի հանդիմանել իրենց դրա համար, այլ ցույց տալ, որ շատ մարդկանց համար նորմալ է այսպիսի տեղում լինելը։ And you could take them to a number of the Psalms that speak of being overwhelmed by life. Եվ ցույց տալ իրենց սաղմոսները, որոնք խոսում են այս կյանքից ճնշված լինելու վիճակի մասին։ Or even Psalm 22, the feeling of being forsaken by God. Կամ նույնիսկ Սաղմոս 22-ը, որ խոսում է Աստծուց թողնված լինելու մասին։ So that with most people who reach this place of depression, they feel alone, lonely, isolated, insulated from everybody. Մարդիկ, ովքեր դեպրեսիայի այս կետին են հասնում, իրենք զգում են իրենց մենակ, միայնակ, այսպես առանձնացված ամբողջ աշխարհից։ But if they're professing Christians, they are ashamed of where they are. Եթե նրանք նաև քրիստոնյա են, հա, դավանում են քրիստոնեություն, դրան ավելանում է ամոթի զգացողություն։ So when a person in this condition comes and asks for help, Երբ այսպիսի վիճակում գտնվող մարդն է գալիս ու խնդրում օգնություն, you can be sure of two things at once. Երկու բանի մեջ կարող եք վստահ լինել։ Number one, they're desperate for help. Առաջին իրենք կարիք ունեն, հա, իրենց անմիջապես կարիք կա պետք օգնության։ Because such a person would never ask for help unless they were desperate. Որովհետև այսպիսի մարդը երբեք օգնություն չէր խնդրի, եթե հուսահատ չլիներ։ And you can be sure, number two, that they have taken a huge step by asking for help. Երկրորդ կարող եք վստահ լինել, որ ձեր մոտ գալով ինքը մեծ քայլ է արել, հա, որ եկել հասել է արդեն ձեր մոտ։ And your goal is more than anything else to walk with them through this darkness. Ու ձեր նպատակն է ամեն բանից առաջ իր հետ քայլել այդ խավարի միջով։ And to meet with them to let the light of Scripture shine into their hearts. Եվ hանդիպել իրեն իր հետ, որպեսզի սուրբ գրքի լույսը իր սիրտը մտնի։ And one of the places you could sit down with them for several weeks is Psalm 23. Եվ տեղերից մեկը, որ մի քանի շաբաթ կարող եք անցկացնել, հա, այդ Սաղմոսի մեջ դա 23-րդ Սաղմոսն է։ Or then take them over to John chapter 10 about Jesus being the good shepherd. Այնուհետև անցնել Հովհաննես 10-ով, հա, որտեղ խոսում է ներկայացում է Հիսուսը որպես բարի հովիվ։ So the spiritual condition of such a person is that they have looked for things in this world to give them meaning and it hadn't worked. Այսպեսի մարդու հոգևոր վիճակը այն է, որ իրենք բաներ են փնտրել այս աշխարհում, որ կտա իրենց իմաստ եւ դա չի աշխատել։ And they feel like absolute failures. Ու իրենք լիովին ձախողակ են զգում։ And that is why they become suicidal, because their sense is that their life is over anyway. Եվ դա է տանում իրենց ինքնասպանության, որտեղ այսպեսի զգացողություն կա, որ կյանքը այսպես թե այնպես ավարտված է։ It is far more common than we know to there are far more people facing this kind of depression than we know. Շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են այսպիսի դեպրեսիայի առնչվում, քան մենք գիտենք։ If someone's facing seasonal or circumstantial depression, I want to minister to them, but that is not serious and it's not life-threatening. Երբ ինչ-որ մեկը սեզոնային կամ իրավիճակային դեպրեսիայի մեջ է, ես կծառայեմ նրան, բայց նա գիտակցեմ, որ դա շատ լուրջ կամ կյանքին սպառնացող չի։ But the kind of depression that I'm talking about now is very serious and it is life-threatening. Այն դեպրեսիան, որի մասին խոսքը գնում է հիմա, դա շատ լուրջ է, կյանքին կարող է վնաս տալ։ And let me just give you a little known fact. Շատ քիչ տարածված փաստ, որ կիսվում եմ ձեր հետ։ When psychiatrists started medicating patients for depression, Երբ հոգեբույժները սկսեցին դեղամիջոցներ նշանակել
դեպրեսիայի մեջ եղող մարդկանց։ That didn't start in any serious way until the 1980s. Դա չէր սկսել մինչև այդ միջոցը, հա, այս ձևը իրենց բուժելու չէր օգտագործում լայնածավալ մինչև 80-ականները։ And from the 1980s until the 1990s, there was only one medication for depression. Only one. 80-ականներից մինչև 90-ականները միայն մեկ դեղամիջոց կար դեպրեսիայի համար։ Now there are 40, 50 different kinds of medications. Կա 40-50 տարբեր տեսակի դեղամիջոց դեպրեսիայի համար։ Let me give you the good news about medication for depression and then give you the bad news. Այս դեղամիջոցների մասին ձեզ տամ լավ լուրը եւ վատ լուրը։ The good news is that there are some whose depression is so serious that they need to be, the medication lifts them up enough that they can function. Լավ լուրը այն է, որ մարդիկ կանում դեպրեսիան այնքան լուրջ վիճակում է, որ այդ դեղամիջոցները իրենց ինչ որ մակարդակի են գոնե բարձրացնում, որ կարան ապրեն, հա։ And that's a very good thing. Ինչը լավ բան է, շատ լավ բան է։ But the bad thing is that the medication masks the seriousness of the symptoms. Սակայն վատն այն է, որ այդ դեղամիջոցները իրավիճակի լրջությունը քողարկում են։ And prohibits a person from dealing with the root causes of their depression. Եվ թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդը լուծի այն խորքային հարցեր, որ բերել են այդ դեպրեսիան։ Because the issue is that now they feel better and they don't want to really get help anymore. Որտեվ քանի որ իրենք ավելի լավ են զգում, այդքան էլ չեն ձգտում օգնություն ստանալու։ So I'm not against using medication with people who are in a very serious situation. Ես դեմ չեմ դեղեր օգտագործելու մարդկանց, ովքեր լուրջ դեպրեսիայի մեջ են։ In fact, there are times when I recommend it for a very short period of time. Իրականում ժամանակներ կան, որ ես ինքս եմ խորհուրդ տալիս, բայց շատ կարճ ժամանակով։ Because if someone is, in my view, near suicide, I want to do everything I can to prevent that. Որտեվ եթե ինչ-որ մեկը որ տեսնում եմ շատ մոտեցել արդեն ինքնասպանություն գործելու, ես ուզում եմ ամեն բան անել, որպեսզի կանխեմ դա։ So I will recommend that and have, but I never recommend it for more than 6 months. Ինքն կարող եմ իսկ խորհուրդ տալ, հա, դա, բայց ոչ ավել քան 6 ամիս։ And I'm either meeting with them during that time or I have a biblical counselor, professional biblical counselor that is meeting with them because of lack of time, frankly, as a pastor. Եվ այդ ընթացքում կամ ինքս եմ հանդիպում այդ մարդու հետ կամ կոնտակտի մեջ եմ պահում պրոֆեսիոնալ աստվածաշնչյան խորհրդատուի, քանի որ որպես հովիվ կարող է ժամանակս չհերիքի։ Let me just give you just one more rule of thumb, and if you have more questions about it, I'll be glad to. Եվս մեկ լավ կանոն տամ ձեզ, հա, եթե ուրիշ հարցեր լինի, էլի կպատասխանեմ։ Generally, the people who talk the most about their being depressed are not really depressed. Հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր անդադ ասում են ես դեպրեսիայի մեջ եմ, խոսում են նրան իրականում դեպրեսիայի մեջ չեն։ They're just sad about something. Ուղղակի ինչ որ բան տխրացրել է իրենց։ People who are seriously depressed, I promise you, normally will not talk about it. Մարդիկ, ովքեր իրականում դեպրեսիայի մեջ են, սովորաբար չեն խոսի դրա մասին։ That's just a general guideline. I found that true throughout the years. Տարիների ընթացքում այս ընդհանուր հա միտքը ուղղակի հայտնաբերել եմ որ տենց էլ կա ճիշտ է։ We all know this. There are some people you meet and every time you ask them how they're doing, they're always great and they really are great. Մարդիկ կան հանդիպում ես հարցնում ես ոնց ես միշտ ասում են ընտիր, իրոք ընտիր են։ Լավ ամեն բան։ But there are other people you meet, you ask them how they are and there's always something wrong with them. Մարդիկ եկա որ հարցնում ես ոնց ես միշտ մի բան են չի գնում իրենց կյանքում։ And they don't mind telling you everything that's wrong with them. Եվ խնդիր չունեն այդ ամեն ինչը պատմելու թե ինչ խնդիրներ կան։ To be honest, I've had people like that in churches and when I see them coming, I go the other way.
Եկեղեցում կան տան ժողովուրդ ու երբ իրենց տեսնում եմ միշտ փախնում եմ, ես ճամփես թեքում եմ։ Because it would be a person that I've known, say, for 5 years, and they've never been happy. Որտեղ այդ մարդը որպես կանոն արդեն 5 տարի է ճանաչում ու օր չի եղել, էլի որ իրենք ուրախ լինեն։ And so I figured they're never going to be happy, so me trying to listen to them is not going to help them. Ինչը ցույց է տալիս, որ դժվար է ուրախ լինեն, հենց որ այն որ ես իրենց լսեմ, իրենց ոչի բան չի տալու։ Does that help? Օգնած պես պատասխանը։ Yeah, very helpful actually. But if you don't mind, there's another question, like Okay. follow-up question. Alright. Քրիստոնյաները, հավատացյալները, որ տևական ժամանակ դեպրեսիայի մեջ են, իրանք տենց են մտածում, որ դեպրեսիայի մեջ են, ու ասենք խնդիրը լուրջ տենց պատճառ չկա, էլի դժբախտություն, կորուստ, լուրջ հիվանդություն, չգիտեմ, սենց ինչ-որ բան, ինչու՞մն է, ասենք, խոսքի պակաս գիտության, բայց ինքը ամեն օր, ասենք, ընկերություն է եւ այլն, Ինչից կարա լինի պատճառը, հա, հա, ինչու՞մն է իր խնդիրը, թե ինքը քրիստոնյա է, ասենք Աստծո խոսքը ընթերցում է, գիտի եւ այլն, բայց ինքը անդադ ինչ-որ դեպրեսիայի մեջ է, ու լուրջ պատճառ չկա դրա համար, որ ինքը ներկայացրեց այս լուրջ դեպքեր պատճառներ, դե օրինակ այդ մարդը մտածում է ինքը դեպրեսիայի մեջ է, դեպրեսիա է իրան։ Ամեն դեպքում ինքն է ասում, որ դեպրեսիա է, հասկացա։ Ահա, մի գուցանչում։ So the question is it's about a Christian being in a prolonged seasons of depression, not seasons even, like prolonged periods of depression. Yeah, and it doesn't seem to be circumstantial because nobody died, like nothing serious happened. But yeah, they come and they say they're depressed. I can see it from their behavior and everything. So why would Christians be that way? What would make a Christian to fall into that? Is it lack of knowledge, lack of studying the Word of God? Yeah. What could be the reason? I don't know the situation, but generally this is what happens with such a person. Իհարկե կոնկրետ իրավիճակը չգիտեմ, բայց սովորաբար ենթադրում եմ էսա տեղի ունենում, հա, այսպիսի մարդկանց էլ։ What they are looking for in their lives that would make them happy has risen to the level of an ideal in their lives. Այսինքն այն ինչ որ իրենք փնտրում են, որ իրենց երջանկացնի, իդեալի մակարդակի հասել, հեսա կբացատրի ինչ մաս։ And that ideal for which they're looking has become their idol. Այս իդեալը, որ իրենք փնտրում են, այդ դարձել է իրենց կուռքը։ So a question to ask such a person is, what is it that you are searching for that would lift you out of your depression and cause you to feel joy? Don't say happiness, feel joy. Այդ մարդուն հետևել հարցը կարելի է տալ քո կարծիքով ինչը կարա քեզ հանի քո դեպրեսիայից եւ դա երջանկություն։ Now, it is important to recognize that there are some people who use depression or the language of depression as a means of getting attention. Ուշադիր լինենք, որ նաև կան մարդիկ, ովքեր օգտագործում են իրենց դեպրեսիան կամ խոսում են հայ դեպրեսիայի լեզվով ուշադրություն ստանալու համար։ So they conclude that if I tell someone I'm depressed, they really seem to care about me and love me and pay attention to me. Իրենց եզրակացությունն է, որ ինչ որ երբ որ ներկայացնում են, որ ես դեպրեսիայի մեջ եմ, մարդիկ հոգ են տանում, սիրում են, ուշադրություն են դարձնում ինձ։ So somewhere down inside of them, they conclude that if I'm not depressed, I don't get their attention.
Ինչ որ միտեղ իրենք էս եզրակացության են գալիս, ուրեմն եթե դեպրեսիայի մեջ չլինեմ, ես չեմ արժանանա այս ուշադրությանը։ So they are fearful of saying to a person that they are feeling fine and they're not depressed. Այսինքն վախ են զգում մարդկանց ասելով, որ ես նորմալ եմ զգում, այլ դեպրեսիայի մեջ չեմ։ Because then they might be ignored or they may even be rejected. Դեռ կարող է իրենք անտեսվեն կամ նույնիսկ մերժվեն։ So this person that I mentioned to you in our church that was always having problems. Այս մարդը, հա, որ քիչ առաջ ասացի մեր եկեղեցում միշտ խնդիրներ ուներ։ She was that kind of person. Այս կինը հա այսպիսի մարդ էր։ And it was her way of getting attention from other people. Եվ դա էլ իր ձևն էր մարդկանցից ուշադրություն ստանալու։ And I actually told some people who, like me, were tired of hearing her always say how bad she felt. Ուրիշ մարդկանց հետ էլ խոսեցի, էլի ինպես իրենք էլ հոգնել էին լսելուց թե ինչ խնդիրներ ունի ինքը։ I said to these friends of hers who were weary of being around her because she was draining on them. Ծոր իր ընկերուհիներն էին իրանց հետ խոսեցի, որտեղ իրանց համար էլ բեռ էր դարձել արդեն իր այդ պահելաձևը։ That they should say to her, you need to know that we love you whether or not you have all these problems. Եվ բանը եզրակացություն եկանք, որ իրեն ասեն, մենք սիրում ենք քեզ անկախ նրանից ունես թե չունես խնդրեմ։ But it would be, if we are hoping and praying that some of these problems are lifted for you. Մենք հույս ունենք ու աղոթում ենք, որ այս խնդիրներից ոնե ոմանք վեր առնվեն։ And say that enough and maybe she will begin having less problems every time you meet her and you ask her how she is. Միգուցե դրանից հետո ամեն անգամ երբ հանդիպեք ինքը ավելի քիչ խնդիրներ կունենա։ Because there are people that will use depression as a way of getting people's attention. Որտեվ կան մարդիկ, ովքեր օգտագործում են դեպրեսիան մարդկանց ուշադրությանը արժանանալու համար։ Because listen, the natural response of a Christian to hearing someone say, I am so depressed. Դեվ բնական պատասխանը քրիստոնյայի, հա ինչ որ մեկը ասում է, ես դեպրեսիայի մեջ եմ։ The natural response is we want to help them to feel better. Բնական պատասխանը այն է, որ ես ուզում եմ, որ ինքը լավ զգա։ And so we do end up giving them attention. Ի վերջո, հա, հենց ուշադրություն ենք տալիս այդ մարդուն։ And I think if this has gone on for a long time, it could be possible that this is what this person is doing. Եթե հենց շատ երկարատև է, միգուցե հենց այս խնդիրը կա իր մոտ։ And I think the best avenue, seriously, is to listen, not for a long time, but to listen and to assure them that you care for them and you're praying for them. Եվ լավագույն բանը միգուցե այն է, որ ուղղակի լսես, ոչ թե երկար ժամանակ անընդհատ լսես, բայց չլսես ու ասես, որ դու հոգ ես տանում ու աղոթում ես իրենց համար։ That's the best thing to do. Լավագույն բանն է այս դեպքում։ Okay. Thanks a bunch. Awesome. We're going to make a transition now to talk about the theological foundations for biblical counseling. Անցում ենք կատարելու եւ խոսելու ենք Աստվածաշնչյան խորհրդատվության աստվածաբանական հիմքերի մասին։ So we've talked about the biblical foundations for biblical counseling. Խոսացինք արդեն աստվածաշնչյան հիմքերի մասին, աստվածաշնչյան խորհրդատվության համար։ And doing theology is simply a way of organizing what the Bible teaches about the major themes of the Bible. Աստվածաբանությամբ զբաղվել է նշանակում է կազմակերպել, հա, կազմել հիմնական մտքերը, թե ինչ է Աստվածաշունչը խոսում Աստծո մասին։ So we're not right now going to do
a systematic theology. Հիմա չենք զբաղվելու սիստեմատիկ աստվածաբանությամբ։ We're going to talk very briefly about some of the doctrines of the Bible and how they relate to biblical counseling. Խոսելու ենք Աստվածաշնչի որոշ վարդապետությունների մասին եւ այն թե ինչպես են իրենք առնչվում խորհրդատվության հետ։ Now, what we have already established is the authority and sufficiency of the Bible. Մենք արդեն հաստատել ենք Աստվածաշնչի իշխանությունը եւ բավարարությունը։ So the Bible we know is from God and it is about God. Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը տրված է Աստծուց եւ այն Աստծո մասին է։ It tells us who God is and who we are in relationship to this God. Այն սովորեցնում է մեզ թե ով է Աստված եւ թե ինչպես ենք մենք առնչվում այդ Աստծո հետ։ And the central focus of the Bible is the history of Jesus Աստվածաշնչի կենտրոնացումն է Հիսուսի պատմությունը and how he is the only one through whom we can have a right relationship with God. Եվ ինչպես է նա միակը, ում միջոցով մենք կարող ենք ճիշտ հարաբերություն ունենալ Աստծո հետ։ So the Bible that points us to Jesus is our authority for counseling. Աստվածաշունչը, որը ցույց է տալիս Հիսուսին, մեր իշխանությունն է խորհրդատվության համար։ But it teaches us first of all about God. Բայց իհարկե ամենաառաջին այն սովորեցնում է մեզ Աստծո մասին։ And in the Bible we see the attributes of God or the character qualities of God. Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք Աստծո հատկանիշները։ For the purposes of biblical counseling, I want us to look at God's attributes of strength, how strong he is. Խորհրդատվության նպատակներով մենք լավ կլինի որ նայենք Աստծո ուժը, հա, թե ինչքան զորավոր է նա։ And God's attributes of care, how he loves us and cares for us. Եվ Աստծո հոգատարության հետ կապված հատկանիշները, թե ինչպես է նա հոգ տանում մեզ համար։ So let's look first at his attributes of strength. Սկզբում նայենք նրա զորության հատկանիշները։ How strong is our God? Ինչքան զորավոր է մեր Աստված։ Now, what I'm going to do is to give you not all his attributes of strength, but some of them. Հիմա չեմ տալու ձեզ իր զորության բոլոր հատկանիշները, միայն ոմանք։ And I'm going to give you a scripture reference. Եվ խոսքից հղում եմ տալու կապված հատկանիշի հետ։ And I would encourage you to write down the scripture reference and read it later in relationship to this attribute. Խորհուրդ կտամ գրի առնել, հա, այս համարները, որ ասում ենք եւ հետո արդեն կարող եք կարդալ։ So the first attribute of strength is God's self-sufficiency. Զորության առաջին հատկանիշը ինքնաբավությունն է։ There was no one before God. Ոչ մեկ չի եղել Աստծուց առաջ։ He is God all by himself. Նա միայն իրենով է Աստված։ There is nothing before him that is the source of God. Չկա ինչ-որ մի բան, որ նրանից առաջ է, որ նրա աղբյուրն է։ It is why God said to Moses when he made himself known to Moses, "My name is I am." Հենց սրա համար Մովսեսին երևալուց նա ասաց իմ անունն է Ես եմ։ The scripture reference is Acts 17 verses 24 through 31. Սուրբ գրքից հղումն է Գործք առաքելոց 17-րդ գլուխ 24-ից 31 համարներ։ Second attribute of strength is that God is eternal. Երկրորդ զորության հատկանիշը Աստծո հավիտենությունն է։ Do you Հավիտենական recognize? է։ We need to recognize that time in which we live and by which we frame our lives Պետք է հասկանանք, որ ժամանակը, որի մեջ ապրում ենք եւ որով սահմանափակում ենք մեր կյանքը, was created by God for our benefit. Ստեղծված է Աստծո կողմից մեր օգտի համար։ Who God is and how God operates is not measured by time. Այն թե ով է Աստված եւ թե ինչպես է նա գործում չի չափվում ժամանակով։ He is eternal.
Նա հավիտենական է։ He knows the end from the beginning. Նա գիտի ավարտը մինչև սկիզբը։ So from the moment of our birth, he knows the end of our days. Եվ մեր ծնվելու օրվանից նա գիտի մեր օրերի ավարտը։ And he knows everything in between. Եվ նա գիտի այդ ընթացքում եղող ամեն բան, կյանքի ու մահի միջև And մեջտեղում։ he asks us to trust him as God. Նա ուզում է որ վստահենք իրեն որպես Աստված։ He is so big that there's no way we can comprehend. Նա այնքան մեծ է, որ տարբերակ չկա, որ կարողանանք գիտակցել հասկանալ նրան։ And in reference to his morality, that is his ever being able to do anything wrong, he is perfect. Բարոյական առումով, այսինքն այն առումով, որ նա երբեք չի կարող սխալ գործել, մեղք գործել, նա կատարյալ է։ The text is Isaiah 40:12 through 18. Խոսքից տեքստը Եսայա 40-րդ գլուխն է 12-ից 18։ Why don't we turn to that passage and look at it? Եկեք բացենք իրականում իրար հետ նայենք այս համարը։ 40 12-ից 18-րդ խոսքեր։ I'm going to ask Jonah in a minute to read verses 12 through 18. Ասա մի րոպեից Հովնանին կխնդրեմ, որ կարդա 12-ից 18 համարները։ But before that, I want us to look at verses 9 through 11. Մինչև դա կուզե 9-ից 12-րդ համարները նայենք իր հետ։ This is what God says, "Go up to a high mountain, O Zion, herald of good news." This is 9 to 12? 9 to 11. Isaiah 40. Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up. Fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Ով Սիոն, որ ավետիք ես բերում, բարձր լեռան վրա բարձրացրով Երուսաղեմ, որ ավետիք ես բերում, ձայնը զորության բարձրացրու մի վախենա, ասա Հուդայի քաղաքներին, ահա ձեր Աստվածը։ So what we're about to see is a vision of God. Այն ինչը մենք տեսնելու ենք այստեղ Աստծո տեսիլք է։ So it says in verse 10, behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. 10-րդ համարը ասում է. Ահա Տեր Աստված զորությամբ պիտի գա եւ նրա բազուկը կիշխի նրա համար, եւ ահա իր հատուցումն իր հետ, եւ իր գործը իր առջև։ So what is asserted here is the greatness of God. Այստեղ նշվում է Աստծո մեծությունը։ He is a God who rules and reigns. Նա մի Աստված է, ով իշխում է եւ թագավորում։ But then there's a shift in verse 11. Փոփոխությունը տեղ ունենում 11-րդ համարում։ He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. Հովի նման հովելու է իր հոտին, իր բազկով պիտի հավաքի գառնուկներին։ He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Եվ իր գրկում պիտի կրի նրանց քնքշորեն առաջնորդելով փոքրիկ ունեցողներին։ Now what Isaiah is communicating to us here is that our God is a king and our God is a shepherd. Եսային ինչ է հաղորդում այստեղ, որ մեր Աստված եւ թագավոր է, բայց նաեւ հովիվ։ He is strong and he cares. Նա զորավոր է, բայց նաեւ հոգատար։ He is the exalted ruler of heaven and earth. Նա է երկրի եւ երկնքի բարձր իշխանը, but he redeems his sheep and he watches over his sheep. Բայց նա փրկում է իր ոչխարներին եւ ուշադիր է լինում իր ոչխարներին։
There is no God like our God. Չկա ուրիշ Աստված մեր Աստծո պես։ Now, when Jonah reads verses 12 through 18, what we're going to see is an unfolding of just some of who our God is. Հիմա երբ Հովնանը կարդա 12-ից 18-ը մենք տեսնելու ենք, հա, թե ով է մեր Աստված։ Ով չափեց ջրերն իր ձեռքի ափով, եւ երկինքը թիզով ծրագրեց, եւ երկրի հողը չափով ամփոփեց, եւ լեռները կշռքով կշռեց եւ բլուրները նժարում։ Ով քններ Տիրոջ հոգին կամ նրա խորհրդատուն դարձավ։ Ոմից խորհուրդ հարցրեց նա, կամ ով նրան խորհուրդ տվեց ու նրան արդարադատության ուղին ուսուցանեց, գիտություն սովորեցրեց ու իմաստության ճանապարհը ցույց տվեց։ Ահա ազգերը դույլի մի կաթիլի պես են եւ կշերքի փոշուն հավասար են համարվում։ Տես, կղզիները փոշու պես վեր է բարձրացնում։ Այրելու համար Լիբանանը բավական չէ, նրա անասունները բավական չեն ողջակեզի համար։ Նրա առջև բոլոր ազգերը ոչնչության պես են, ոչնչից էլ պակաս ու անարժեք են համարվում նրա համար։ Արդ, ում եք նմանեցնում Աստծուն, կամ ում հետ եք համեմատում նրան։ Արհեստավորը կուրք է ձուլում։ 10 Արհեստավոր Yeah. If you look at verse 18, the question is raised, to whom then will you liken God? 18-րդ համարում հարց է բարձրացվում, ում եք նմանեցնում Աստծուն, Or what likeness compare with him? կամ ում հետ եք համեմատում նրան, And what is the answer supposed to be? որը պիտի լինի պատասխանը, ինչ Ոչ պատասխան, մեկի։ no one, No one. nothing, There is no one or nothing like our God. չկա ոչ ոք կամ ինչ որ բան մեր Աստծո նման, He is strong. նա հզոր է, Now, the second attribute of strength is God's omnipresence. Աստծո զորության second, Second. Oh, I'm sorry. Third. չորրորդը, երրորդն է, Where you said about ինքնաբավությունը, yeah, self-sufficiency, հավիտենական Աստված, Eternal. eternity, Yes. բարոյական առումով, perfect. such moral, morally perfect, was that a point? That was That was under that he is eternal and as the Այդ God who առանձին is կետ eternal. չէր Yeah, ոնց that's որ, all together. երրորդ կետ մի րոպե, երկրորդը հավիտենականներ, հիմա երրորդի մասն ենք խոսում, third, which is Omnipresence. ահա The ամենագոյություն, text is Psalm 139, 7 through 12. տեքստը այս հատկանիշի հետ կապված 139-րդ Սաղմոս 7-ից 12 համարներ։ And that is the passage where the psalmist asks, where can I go to get away from your presence? Այս այն հատվածն էր Սաղմոսերքուն հարց է տալիս, հա ուր փախչեմ քո ներկայությունից։ And his answer is, there is nowhere I can go to escape the presence of God. Եվ պատասխանը հետևյալն է, որ չկա ինչ որտեղ որ կարող եմ գնալ եւ փախչել Աստծո ներկայությունից։ The fourth attribute is omniscience. Չորրորդ հատկանիշը ամենագիտությունն է։ And the text is Psalm 139, 1 through 6. Տեքստը 139-րդ Սաղմոս 1-ից 6-րդ համարներ։ God knows all things, Աստված գիտի ամեն բան, and there is nothing that God does not know. ու չկա ինչ որ մի բան, որ Աստված չիմանա։ I believe so much of what we often struggle with goes back to our not accepting really that God is omniscient. Կարծում եմ շատ բաներ, հա, որի հետ պայքարում ենք, ցույց է տալիս այս խնդիրը, որ չենք վստահում իրականում, որ Աստված ամենագետ է։ But if we settle the issue of God's omniscience, then much of what the Bible teaches about other matters is easy for us to accept. Բայց եթե մեր մտքում լուծենք այս հարցը, հա, Աստծո ամենագիտության, ուրիշ լիքը բաներ Աստվածաշունչը որ սովորեցնում ավելի հեշտ է ընդունել։ And at least when we accept God's omniscience,
we can be settled that there's never ever anything that happens in our lives that God does not know. Երբ ընդունում ենք Աստծո ամենագիտությունը, տեսնում ենք, որ ցանկացած բան, ինչ էլ որ տեղի ունենա մեր կյանքում, Աստված գիտի, տեղյակ է դրանից։ And over which God is not in complete control. Եվ Աստված կատարյալ կոնտրոլ ունի, հա, այդ իրավիճակի վրա։ Another attribute of God's strength is his omnisapience. He is all wise. Եվ մյուս հա հատկանիշը Աստծո, դա նրա ամենաիմաստություն, իմաստության հետ է կոնկրետ, հա, այս նոր տերմինը։ Is that a common term, omnisapience? No. As I'm hearing it for. No. Yeah. Ոնց որ ամենաիմաստունն է ինքը։ Ոնց է ամենագետ, նույն միտքը իմաստությունը։ Ահա, մի բառով ոնց որ ամենաիմաստություն։ Ոնց լավագույն տերմինը, հա, դա կարա լինի։ Հետո եթե ավելի լավ տերմին գտնեմ, կասեմ ցած։ In fact, it really cannot be used outside a relationship with God. Only he is omnisapient. Մենակ նա ամենաիմաստուն, հա, Աստծո կոնտեքստից բացի ուրիշ տեղում չել կարող օգտագործվի այս բառը։ And often in speaking of the attributes of God that come under the category of the omnis, the all-present, all-knowing, and so forth. Հաճախ երբ խոսքը գնում է, հա, անգլերենով օմնիների մասին, այսինքն ամենագետ, ամենագո եւ այլն, ամենազոր։ Even in systematic theologies that are published, this one is often left out. Նույնիսկ սիստեմատիկ աստվածաբանությունների մեջ այս մեկը բաց է թողնվում, իմաստությունը, հա։ And I do not know the reason for that, but it's very clear that in early systematic theologies, this one was included. Չգիտեմ դրա պատճառը, բայց ավելի հին սիստեմատիկ աստվածաբանական գրքերում սա ներառվում էր։ The text for this is Proverbs 8 verses 22 through 36. Սրա հետ կապված տեքստը Առակաց 8-րդ գլուխ 22-ից 36-րդ համարներն են։ And then the I'm having to count here. The sixth one is that right? Is God's omnipotence. Աստծո ամենազորությունն է։ And that means he's all powerful. Ինչը նշանակում է, որ նա ամենազոր է։ And the text for this is Psalm 2. Սրա հետ կապված տեքստը 2-րդ Սաղմոսն է։ So these attributes show us a God who rules over all things. Այս հատկանիշները մեզ ցույց են տալիս Աստծո, որ իշխում է ամեն բանի վրա։ So that when we are doing biblical counseling, we can trust the Word of God to bear witness to this God. Ոստի երբ կատարում ենք աստվածաշնչյան խորհրդատվություն, կարող ենք վստահ լինել, որ Աստծո խոսքը վկայում է այսպիսի Աստծո մասին։ So let's talk about the attributes of care. Խոսենք հոգատարության հատկանիշների մասին։ And we begin with the attribute of holiness. Սկսում ենք սրբությունից։ Առաջինը սրբություն։ God is set above us and God is set over us. Աստված մեր վրա է եւ մեր վերևում։ He is the pure God. Նա մաքուր Աստված է։ He will never cause evil in our lives, even though he knows the evil that would come. Նա երբեք չի բերի չարիք մեր կյանքում, չնայած որ տեղյակ է այն չարիքից, որ կարող է գալ։ And he works through that evil or that darkness to make us more holy. Ու նա գործում է այդ խավարի միջոցով, որպեսզի մեզ ել ավելի սրբացնի։ And the text is Psalm 99, one of my favorite psalms. Սրա հետ կապված տեքստը 99-րդ Սաղմոսն է, իմ ամենասիրելի Սաղմոսներից մեկը։ The second attribute of care is God's faithfulness. Երկրորդ հատկանիշը հոգատարության դա հավատարմությունն է։ God is faithful to himself. Աստված հավատարիմ է ինքն իրեն։ And God is faithful to his purpose. Եվ նա հավատարիմ է իր նպատակին։ And God is faithful to his people.
Աստված հավատարիմ է նաև իր ժողովրդին։ And the psalm is Psalm 118. 118-րդ Սաղմոսը։ There's one word in the Old Testament that is used multiple times as the essence of God's character. 5 կտակարանում մի բառ կա, որ բազում անգամներ է օգտագործում Աստծո բնույթը նկարագրելու համար։ And it basically refers to God's faithfulness. Եվ դրա հիմնական միտքը հենց Աստծո հավատարմությունն է։ Thirdly, the third attribute of care is God's goodness. Երրորդ հոգատարության հատկանիշը կլինի Աստծո բարիքը։ God is good in the essence of what it means to be good. Աստված բարի է այն բարի հենց էությամբ, հա, բարություն է մարմնավորում ոնց։ So we can say without any doubt God is good and God does what is good. Ոստի առանց կասկածի կարող ենք ասել, որ Աստված բարի է եւ անում է այն, ինչ բարի է։ And the text for that is Psalm 100. Սրա հետ կապված տեքստը 100-րդ Սաղմոսն է։ Let me do one more and we'll break for lunch. Եվս մեկը ասեմ եւ ընդմիջում կանենք։ This is number 4. God is love. 4-րդը Աստված սեր է։ And when the Bible speaks of God's love, though it carries some sense of emotion. Երբ Աստվածաշունչը խոսում է Աստծո սիրո մասին, չնայած որ այն իր մեջ ներառում է նաև զգացմունք, It carries mostly the sense of commitment. Այն հիմնականում իր մեջ ներառում է նվիրվածություն։ And that commitment is much like his faithfulness. Եվ այդ նվիրվածությունը կապված է, հա, գրեթե նույնն է ինչ որ հավատարմությունը։ God is committed to his own glory. Աստված նվիրված է իր իսկ փառքին։ God loves his glory more than he loves anything. Աստված սիրում է իր փառքը ավելի քան ցանկացած բան։ If we were to say about a human, that human loves himself or herself more than they love anything. Եթե մարդու մասին, հա, այսպես արտահայտվենք, սիրում է իրեն ամեն բանից առավել, That would be classified as sin. այդ մեղք մենք դիտարկենք դա որպես մեղք։ Because humans are sinful. Դա մարդիկ մեղավոր են։ But when we say that God loves his glory more than he loves everything, we can say that properly because he's God. Բայց երբ Աստծո հասցեն ենք հասա, ասում որ նա սիրում է իր փառքը ավելի քան ցանկացած բան, դա տեղին է, քանի որ նա Աստված է։ Romans 5 verses 6 through 10, these are the verses for this attribute. Սիրո հետ կապված այս ատրիբուտի համարը Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ 6-ից 10-րդ խոսքերն են։ So why don't we stop here and take a break for Կանգ lunch? առնենք այստեղ, ընդմիջում անենք ճաշի, Since I just saw it walk in here, տեսան հենց նոր եկա։ you okay with that? Լավ է, տենց անենք։ All right.